Good morning, students. So in the previous class we were discussing the lesson number 4, that is communication. Okay. So in this lesson already we have discussed about the communication, about the types of communication. So mainly there are 3 types of communications, and those are the postal communication, telecommunication and mass communication. So we have already discussed about the postal communication and telecommunication as well. So in today's class we are going to discuss the third type of communication, that is mass communication. Mass communication. Mass communication. Okay. So in first we will discuss about something mass communication. Then there are various of mass communications are there, and that we will discuss. So you know that when we have to convey a message to a large number of people at the same time, so we use the medium of newspaper, radio, television, books, etc. And these all are the means of mass communication. See here some of the examples for the mass communication. And before telling the examples for the mass communication, let me tell you what is the meaning of mass communication. So the meaning of mass communication is it is a way to convey a message to a large number of people. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಂತಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋವಂಥ ವೇಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ so it can be done through various of ways. It can be done in various of ways through the newspaper. Of course ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ so many people are there who read the newspaper regularly, so they will become to know that what is the message, and at a time you can spread that message in a large number of members through the television, through the radio ಒಳಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಟಿ ವಿ ಒಳಗೂ ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ you cannot make that message to reach every single person by telling them at separate times, of course. So there are so many sources are there, like first one is newspaper, next radio is there, is it? Next television, is it? Next cinema. So ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರಲಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ, ರೇಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಾ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. Okay, one more is satellites. Okay, and next one is internet also. Of course, you just open the internet, you can get lakhs and crores of news on the internet. Okay, so internet is also one of the source to reach the people. Okay, so this is about mass communication. First write down the headline, that is radio. So we will study about the radio first. You know that in the earlier days there was no newspaper, there was no television, there was no magazines, there was only one source, that is called as radio. But ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ತಾವ, ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 100 ಮನೆಯೊಳಗಂತಂದ್ರೆ
ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟವು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವು, ಅದಕ್ಕೇನು ರೇಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ the process by which information is sent out over radio and TV is called as broadcasting. So here is the definition. Actually broadcasting and the definition for that. So what is broadcasting? The process by which information is sent out over radio and TV as well, and TV is called broadcasting. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಓವರ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ ವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಥ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಥ್ರೂ ಆಗಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಭೂಕಂಪ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಜಪಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮುದೋಳು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಥ್ರೂ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿ ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಜಪಾನ್ದವರು ಆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಟಿ ವಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಗೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ the All India Radio broadcasts news and programs in Hindi, English and regional languages. So one radio ಬರುತ್ತೆ, that is called as All India Radio. All India Radio. So what this radio does? ಈ ರೇಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ? ಈ ರೇಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೂ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಮಿಳೊಳಗೆ, ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ತೆಲುಗು ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅವಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದವರು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು ಒಳಗೆ ತಮಿಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ವಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ information, to send the information or to send the mass communication, we can say. Okay, so that's something about radio. So if we talk about next one is the television. So you know that television and radio, TV. So I hope you all are having television in your home. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. So just like the radio, information is also broadcasted over the television. So ಹೆಂಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ? ರೇಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಬರೀ, ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈವ್. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಲೇನು ಅದನ್ನು ಏನು ನಡೆದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ
the process of broadcasting is called as a telecasting. See, the process of broadcasting. The process of broadcasting is called telecasting. I will tell you what is the meaning of telecasting. So, inna tana broadcasting andri. Broadcasting andre ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಥ್ರೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೋ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ. ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆದರ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ? How we become know that through the television only. Okay, and it also helps us to know about the life of people living in different parts of the country and the world. So ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೈತಿ, ಅವರು ಯಾವ ಏನು ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲೇ? ಥ್ರೂ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್. Of course, through the television. And farmers can learn new methods of farming and latest weather information. So farmers are there, of course. In earlier days farmers are not educated, but in these days, in today's days, farmers are also become very smart and very educated as well by seeing the television. ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೇನ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಮೀಟಾಗಿ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗಾತ ನಮಗೆ? ಥ್ರೂ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ from educational programs. And television is better than radio because we can also watch what we are listening to. Of course, ಏನು ನೀವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ವೈ ಸೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ನಡೆದೈತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. Of course, television is very better for those who cannot read and write. ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಭಾಳ ಬೆಟರ್. ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಶ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ have now dignitized and are providing coverage from all over the world. ಸೊ ಈಗ ಟಿ ವಿಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಬರುತ್ತೆ, DTH ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಟಿ ವಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಚಾನಲಿಗೆ 10 rupees, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಿಗೆ 20 rupees, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ DTH, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DTH ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ DTH. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DTH ಹಿಯರ್? D stands for direct. D ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್. T ಅಂದರೆ ಟು, H ಅಂದರೆ ಹೋಮ್, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಮ್. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ DTH. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ television. Okay, so next we will discuss about the cinema, newspaper, satellites, internet. Still so many mass communications are there. Okay, so we will study them later. First write down this everything in your notes. Okay, so next we will discuss about the cinema.
So first write it down. Okay, so see here, next we will discuss about the newspaper and magazines. So you know that that is the third one, that is the third mass communication, newspaper and magazines. You know that in somebody's home, in some people's home, we are taking the daily newspaper. So ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮನೆಯಾಗ ಏನು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಮರಾಠಿ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. So newspapers are also available in so many languages. So we choose newspaper according to our language, is it? So newspaper and magazines are the most popular and cheapest means of mass communication. So in newspaper and magazines are also very important mass communication and also cheapest. So ಭಾಳ ₹3 ಅಥವಾ ₹5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಭಾಳ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ದಿನಕ್ಕೆ ₹5 ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ learn so many things from the newspaper. You can also get so many knowledge also, so much knowledge as well. So dozens of newspapers are printed daily all over the country. So not only in our Karnataka, but in all over the India, in all over the world as well. As so many people are getting the newspapers just to get the knowledge. Okay, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ಜನ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತೊಗೋತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ 2 ತೊಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತೊಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಂತೂ ತೊಗೋತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ these papers are printed in many languages. Of course, just I told you that these newspapers are available in so many languages and are sent to many places all over the India and abroad as well. Okay, so ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುದೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ,
ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that's something about newspaper and magazines. So the remaining like about satellites and internet, still 2 mass communications are there that we will study in tomorrow's class. Okay, so it is enough for today. The remaining part of this lesson we will study is in tomorrow's class.